کی بحالی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، پاکستان کی خودی اور خودداری کی بحالی کے لیے مجھ سے بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چٹان کی طرح کھڑا ہوں گا۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، وہ 10 دفعہ اڈیالہ جیل جاتا ہے، اس کو ملنے نہیں دیا جاتا اور باہر جو ہے سڑک پر پوری رات گزارتا ہے۔ یہ کہاں کی جمہوریت، یہ کہاں کی انسانیت، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ خود ہی پریس کانفرنس کرنے بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے۔ او بے وقوفو، یہ نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں ہے، یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے عمران خان صاحب، یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک سیکیورٹی کی ضمانت ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستانی قوم اگر آپ سے نالاں ہے اور آپ سے نفرت کرتی ہے تو صرف ایک رجیم چینج آپریشن کے بعد اپنا گراف دیکھیں، اس لیڈر کے لیے لوگوں کی محبت دیکھیں دے دیں۔ 8 فروری کا رزلٹ جو آپ لوگوں نے چینج کیا ہے اور کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، پتہ تو ہے نا، معلوم تو ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، ذرا وہ رزلٹ دیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مکمل ویڈیو آپ کو کچھ دیر کے بعد دکھاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف تحریک لبیک کی آواز بن کر سامنے آئی ہے۔ سنگل پارٹی ہے جس نے تحریک لبیک کے حق میں کھل کر بات کی ہے، یہ پی ٹی آئی کے عمران فرحت ہیں جناب۔ یہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے پنجاب حکومت کے سامنے لبیک کے حق میں جو ہے وہ واضح طور پر آواز اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سانحہ مرید کیا ہے اس کے اوپر بات کی جائے۔ مزید انہوں نے کیا کہا ناظرین کہ آپ ویڈیو کو دیکھ کر اس کے بعد اس بات کرتے ہیں۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ آج کل پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، جو پوری دنیا کو حقیقت دکھا رہا ہے، آپ لوگوں کا اصل چہرہ دکھا رہا ہے، جو جن کا کام ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک چٹ کے ذریعے ججز پر فیصلہ کروائیں۔ اچھا، عدالتیں، ہمارے ججز اتنے بے بس کہ وہ خود ہی لیٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن شرم اور حیا کی ہے ہی۔ جو لوگ مینڈیٹ چوری کے ذریعے حکومت کا حصہ ہے وہ ساری رات ٹی وی پر بیٹھ کر بے شرم کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شرم، حیا، عزت، غیرت انہوں نے الماری میں بند کر رکھی ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر رکھی ہے، اور تائید بھی لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرح کا وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو ہے دیکھ نہیں سکتے ابھی کے چہرے۔ لیکن اس طرح یہ ملک چلے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی انا بغض میں ایک آدمی کو تو وہ جیل میں بٹھایا ہوا ہے ناحق، اس کی اہلیہ بشرا بی بی کو بٹھایا ہوا ہے ناحق جیل میں، ان کی بہنوں پر آپ تشدد تو کر رہے ہیں، ان کے کارکنوں پر آپ جو ہے وہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی مسلسل کر رہے ہیں، لیکن اس سے آپ لوگوں کے دل جو ہے وہ اپنی طرف موڑ نہیں پائیں گے۔ یہ آپ پاکستان کو مزید خراب کریں گے، اس سے جو ہے ادارے مزید کمزور ہوں گے، اس سے لوگوں کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت مزید بڑھے گی، اور اس سے جو آپ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جس پر میں نے کل بھی بات کی کہ ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں، جس میں 34,000 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضہ ہے جو ہمارے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے، ہمارا ڈالر کا ریٹ فارن ریزرو کے ساتھ منسلک ہے، ہمارے فارن ریزرو اگر آج 20 بلین ڈالر ہیں تو اس میں آپ کا 70% حصہ یا IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کا ہے، یا دوست ممالک نے آپ کو جو ہے خیرات دی ہوئی ہے وہ پڑا ہے۔
से 4 अरब रुपए जो है वो आपके फॉरेन रेमिटेंसेस हैं। एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 15 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तो अगर आप से ये पैसा दोस्त ममालिक ने और IMF ने वापस मांगा, तो आपके डॉलर का रेट 282 रुपए पर जो इन्होंने आर्टिफिशियली लॉक किया हुआ है, ये 400 से तजावुज कर जाएगा, 400 रुपए से बढ़ जाएगा। तो ये 36,000 अरब रुपए ये ऑटोमेटिकली आपके 50,000 अरब से बढ़ जाएंगे और आपका टोटल GDP 1,12,000 अरब रुपए है। 80,000 अरब रुपए इसका 72% बनता है। जब ये आपका बिरूनी कर्जा 50,000 अरब रुपए से बढ़ेगा तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। फिर आप कहाँ जाएंगे? आपका डिफेंस का बजट कहाँ जाएगा? आपको जो है ये 5,300 अरब रुपए का IMF का रिपोर्टेड जो आप करप्शन कर रहे हैं, आपके पेट कहाँ से भरेंगे? मुल्क तो दिवालिया कर चुका होगा। तो तमाम दोस्तों को ये समझना होगा, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको भी जो बंद कमरों के फैसला साज हैं, मंसूबा साज हैं, उनको भी जो उनको मशवरे देते हैं गलत उनको भी, कि ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की है। ये जंग हमारे आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल की है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने टेका नहीं उठाया हुआ कि उसका और उसका खानदान कुर्बानी देगा। इसमें हम सब ने अपना किरदार अदा करना है, हम सब ने कुर्बानी देनी है, हम सब ने खड़ा होना है और इंशाअल्लाह ताला हम सवाल भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम अपने हक के लिए खड़े भी होंगे और अपने हक के लिए खड़े होते होते अगर शहादत भी मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला उससे तरह नहीं करेंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हमारे जितने भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ आई हैं, उन सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, आईन की बहाली के लिए, पाकिस्तान की खुदी और खुददारी की बहाली के लिए मुझसे बहसीयत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपके हर फैसले में आपके लिए मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह खड़ा हूँगा और आप मुझे शुक्रिया। पाकिस्तानियों, आज एक बार फिर आपका भाई आपको पुकार रहा है, आपकी तवज्जो की अशद ज़रूरत है। भारत को खला देने वाला उस्मान हैदी आज आपकी तवज्जो का मुंतज़र है। उसने अपनी जान तो दे दी है, अब वो दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन उसने पूरे बांग्लादेश में भारत नवाजी को ऐसा धक्का दिया है कि भारत के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। आज पूरा बांग्लादेश भारत के खिलाफ जो है वो उठ खड़ा हुआ है। इसी महीने दिसंबर में आपको याद होगा 1971 में जब सकूत ढाका हुआ था, तो उस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे हो रहे थे बांग्लादेश में ढाका की गलियों में, और आज उन्हीं ढाका की गलियों में उसी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और भारत को बांग्लादेश से निकल जाने का हुक्म दिया जा रहा है। भारतीयों की जमीन तंग कर दी गई है बांग्लादेश में। पाकिस्तानियों, तुम कहाँ पे सोए हुए हो? मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। ये उस्मान हैदी, ये कौन है? ये नौजवान, इसके जनाजे पे आज पूरा बांग्लादेश ढाका के शेरे बंगाल स्टेडियम में इकट्ठा हुआ। ये नौजवान खुद तो नहीं रहा, लेकिन इसका नजरिया आज भी मौजूद है और इसका नजरिया पूरे बांग्लादेश के एक एक नौजवान के दिमाग के अंदर गोल गया है। ये नौजवान जो है, और आपको बताते चलूं कि इसका कसूर क्या था। इसके सिर्फ 2 कसूर थे। एक तो इसने भारत नवाज हसीना वाजिद को बांग्लादेश से तहत उल्ट किया। इसने, जो आपको याद होगा कि पिछले साल जो वहां पे एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी, तलबा की इनकलाब आया था बांग्लादेश में और बांग्लादेश की भारत नवाजी का खात्मा हुआ था। तहरीक को लीड करने वाले जो नौजवान थे वो ये उस्मान हादी थे, जो नीचे तस्वीर देख रहे हैं, और यही वो उस्मान हादी थे जिसने भारत का वहां पे
हुक्का पानी बंद कर दिया बांग्लादेश में, और यही वो समाना दी जिसने हसीना वाजिद की हुकूमत को खत्म किया, हसीना वाजिद को भारत भागना पड़ा। दूसरी इसकी गलती क्या थी? इसकी दूसरी गलती सिर्फ ये थी कि इसने ये इस तरह की पोस्ट लगाई, ये नीचे पोस्ट देख रहे हैं, इसने ये पोस्ट लगाई थी सोशल मीडिया के ऊपर, और उसमें उसने भारत की 7 सिस्टर जिनको बोला जाता है, नॉर्थ थी 7 रियासतें, इनको बांग्लादेश का हिस्सा वो दिखाया, और साथ ही साथ पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया कश्मीर को, और साथ साथ पंजाब को, हिंदुस्तान के पंजाब को। इस पोस्ट पे भारत ट्रिगर हो गया और इसको धमकियां मिल रही थी नाज़रीन इकराम। बांग्लादेश के दारकूमत ढाका में इसको उस वक्त निशाना बनाया गया इसके महालफू की जानब से, जब ये वहां पे रक्शे पे निकला हुआ था जुम्मे की नमाज के बाद, और वहां पे कंपेन कर रहा था। बहुत ज्यादा इंजरीज आई, सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी सेहतयाब ना हो सका, हालांकि हकीकी से जा मिला। तो मैं पाकिस्तान की तरफ से अपने इन बंगाली भाइयों को जो है वो मैं सलाम भी पेश करता हूं, और मैं कहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो, आपका बड़ा भाई अभी भी है, और आपका बड़ा भाई आपके साथ है। आपने डरना नहीं, या पाकिस्तानी हो, आपका भी फर्ज बनता है कि आप जो है इस नौजवान के लिए भरपूर आवाज उठाएं, क्योंकि इसकी आवाज को खामोश करवाया गया है जबरन, इसलिए कि कोई भारत के खिलाफ बांग्लादेश में आइंदा बोलने की जरूरत ना करे। इसकी आवाज बंद कराना भारत को बहुत महंगा पड़ रहा है। जहां एक तरफ बंगालियों ने अब भारत की सरजमीन से भारत को आउट करने का तैयार कर लिया है, वहां भारत नवाजी को भी हमेशा के लिए बंद करने की जद्दोजहद तेज कर दी है। नाज़रीन इकराम, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? लाजिमी कमेंट सेक्शन अपनी राय का इज़हार करें।